అట్ వన్ టైమ్ ఏ మంకీ అనడం ఫిజికల్ ఎవల్యూషనా, ఇంటర్నల్ సోల్స్ ఎవల్యూషనా? అంటే హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ ఇవాల్వింగ్ ఫ్రమ్ ది అది ప్రైమేట్. ఐ మీన్ అదే విత్తాన్ని ఏదో చెట్ల మీద ఆహారం తీసుకుని మనుషులు తీసుకుని అంతా చేసి శరీరం వచ్చింది దాంట్లో. అంటే ఫిజికల్ ఎవల్యూషనే డార్విన్ చెప్తున్నాడు. టూల్ తీసుకుని ఏదో ఎంత టూల్స్ చేసుకున్నాడు అది ఇది. అది శరీరానికి నాలెడ్జ్ ఎలాగా ఉంది, వేడి కాలంలో ఎలా ఉండాలి, చలికాలంలో ఎలా ఉండాలి శరీరానికే తెలుసు. మన తెలివి ఏం లేదు అందులో. మనం ఎయిర్ కండిషన్ చేస్తున్నామంటే శరీరానికే తెలుసు. శరీరానికి తెలిసింది మనం తెలిసిందండి. నా తెలివి అని అనుకోకూడదు, అది శరీరం తెలివి. సో నేను అంటాను, ఇంటెలిజెన్స్ అది బాడీ, ఇంటెలిజెన్స్ అది మ్యాన్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. బాడీ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ అయిందని మేము బాగా ప్రోగ్రెస్ అయ్యామని అనుకోవద్దు. సెన్సెస్ అనేవి 5 సెన్సెస్లో బాడీ నోస్. భయంకరమైన చలికాలంలోనూ బతికారు, అగ్నిపర్వతాల పక్కన బతికారు, వరదల్లో బతికారు, భయంకరమైన అరణ్యాల్లో బతికారు మనుషులు. ఇవన్నీ సర్వైవ్ అయినారు. దట్స్ ఇంటెలిజెన్స్, నాట్ ది ఇన్నర్ మ్యాన్ బట్ ది బాడీ. కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో బాడీ. అది ఇంటెలిజెన్స్ అనుకోండి, అది ఇంటెలిజెన్స్. అది ఇందులో రాసాను చేయడం ఎలాగో వెణుగిపోతాం, చెయ్యి సరిగా ఉండలేదు. సమ్వన్ సెడ్ లాంగ్ ఎగో దట్ మ్యాన్ ఈజ్ ఎ టూల్ యూజింగ్ యానిమల్. దిస్ ఇంప్లైస్ దట్ మ్యాన్ రిమైన్స్ టు బి an animal but develops physical skills like cutting wood, making fire, cooking food, building a dwelling and so on to start with, and reaching the stage of electronics for space communication, space travel, etc. Man's capability to conquer time and distance have reached almost its perfection. Time and distance usually. Perhaps leaving not much more to achieve. ఇంకెంతకన్నా అడ్వాన్స్మెంట్ ఏముంటుంది? We call this progress of science and technology. If the above definition is any true, man may be said to have traveled not far from his animal self. The above definition అంటే మ్యాన్ ఈజ్ ఎ టూల్ యూజింగ్ యానిమల్ అన్నాం కదా. If the above definition is any true, man may be said to have travelled not far from his animal self. But no, we cannot agree to this so easily. What about our skills in fine arts, music, literature, moral thought, human values? సో హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ అంటున్నాం కదా. యానిమల్ ఇన్ హ్యూమన్ అంటే బట్ మ్యూజిక్ ఏమిటి, లిటరేచర్ ఏమిటి, మారల్ వాల్యూస్ అంతా ఏమిటి, వీటి మాట ఏమిటి? బట్ నో, వీ కెనాట్ అగ్రీ టు దిస్ సో ఈజీలీ. వాట్ అబౌట్ అవర్ స్కిల్స్ ఇన్ ఫైన్ ఆర్ట్స్, మ్యూజిక్, లిటరేచర్, మారల్ థాట్, హ్యూమన్ వాల్యూస్? ఎస్, బట్ డోంట్ యు నో వేర్ ది యానిమల్ ఆల్సో ఈజ్ స్టిల్ అలైవ్ అండ్ కికింగ్ ఇన్ ది మ్యాన్ సైడ్ బై సైడ్? We are compelled to agree that it is so. The picture is complex. There is an instinctive skill in the animal world also. Look at the nest built by the weaver bird, or the interior room planning of an ant hill where the serpents live. It is, of course, a compelling truth that these skills are the origins of our skills leading to all our sophisticated living standards. Sophisticated living standards are different. But the same instinctive fundamental skills that have grown so tall have failed to shake off the primordial animal instincts of hatred that prompted a tiger to take a deer to tear a deer to pieces with all its cruelty, even when other food was available. ఆ క్రూయల్టీ అలాగే ఉంది, ఈ స్కిల్స్ పెరిగినది. ద కంపెలింగ్ ట్రూత్ దట్ దీస్ స్కిల్స్ ఆర్ ది ఆరిజిన్స్ ఆఫ్ అవర్ స్కిల్స్ లీడింగ్ టు all our sophisticated living standards. But the same
instinctive fundamental skills that have grown so tall have failed to shake off the primordial animal instincts of hatred that prompted a tiger to tear a deer to pieces with all its cruelty even when other food was available. Existing in the animal are not left behind in the progress of human civilization. అవి అలాగే ఉన్నాయి ఇంకా. The finer elements of love, friendship and mercy are all spoken of much in the progressive path of man's inner civilization. There's the inner civilization path లో మాట్లాడతారు ఇవన్నీ. There's something going parallel. They are all there. And even after this finer sentiment, even after this finer sentiment made its entry into humanity, we have Genghis Khan, Timur, Mahmud Ghazni and a host of others on the globe. ఆ తర్వాత అంతకుముందు వీళ్ళు రాకముందే కూడా లవ్, గ్రేస్, మెర్సీ, హ్యూమన్ వాల్యూస్ అని మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన. వీళ్ళందరూ వచ్చారు కదా. ది రిలీజన్స్ which are products of someone's lofty ideals, although embraced by humanity at large, have only been miserably defeated by the prehistoric animal in the man. Religions fail అయిపోయినాయి. అది ఎవడో ఒక ఇండివిజువల్స్ లాఫ్టీ ఐడియల్స్, జీసస్, మహమ్మద్ లాగా. These religions have been embraced by the mankind at large, defeated by the prehistoric animal in the man. Hence, it is that even a noble religion aimed at elevating the mankind presented itself as one more bone of contention. ఈ రిలీజన్ ఇంకొక డిస్ప్యూట్ మరో కారణం, and cause of division and hatred. Even this century, not to speak of the millennium that ends tomorrow, we have millions of human beings subjected to torture and destruction in 100 locations. There is no let up to this man's hatred of man, which is an animalistic hatred armed to the teeth with great sophistication in the weapon's destructive capability. All this under the nose of our religious philosophies and high-sounding verbiage like human rights, democracy, justice, world court, etc. 100 locations మనిషి పిక్ తినేస్తున్నాడు. Does it need an argument and proof today that the ancient animal is not dead? Peace is a far cry until man finds time to look into himself, to discover man's enemy within himself and reforms himself. Only then he can prove himself superior to the wrong influences from outside. That command is servile obedience, as if he were a horse or a dog. Introspection is an urgent need. Only then he can prove himself superior to the wrong influences from outside. That command is servile obedience, as if he were a horse or a dog. అంటే ఈ రిలీజియస్ టీచర్స్ మనం వెళ్ళి ఆ దేశాన్ని నాశనం చేద్దాం, పదండి కర్రలు కత్తులు చూడండి వాళ్ళని నాశనం చేద్దాం అంటారు. కుక్కలు గుర్రాలని కమాండ్ చేసినట్టు ఈ అవుట్ సైడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వీళ్ళని కమాండ్ చేస్తే ఆ గొర్రెలు కుక్కలాగా బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నారు కత్తులు చంపుకోవడానికి. బికాజ్ దే ఆర్ నాట్ లుకింగ్ ఇన్ టు దెమ్సెల్ఫ్. ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఈజ్ అన్ అర్జెంట్ నీడ్. అక్కడ పుట్టాయి. మన దగ్గర ఒక రిలీజన్ ఈ భారతదేశంలో ఆర్యధర్మం పుట్టింది. సివిలైజేషన్ ఇంకా స్టార్ట్ కాకముందు పుట్టింది ఇక్కడ ఆర్యధర్మం. సివిలైజేషన్ అంటే పెద్ద పెద్ద పట్టణాలు, రాజకీయ సిద్ధాంతాలు, రాజులు, వర్ణాశ్రమ ధర్మం, ధర్మశాస్త్రాలు, వీటన్నిటికంటే ముందు వేదం పుట్టింది, తపస్సులు పుట్టా, బ్రహ్మజ్ఞానం పుట్టింది. అంటే ది బర్త్ ఆఫ్ బ్రహ్మజ్ఞాన ఆర్ ది అల్టిమేట్ నాలెడ్జ్ did not depend on the evolution of the man's physical and mental intelligence. Whereas in other countries, that's a byproduct of progress of civilization. And that at an immature stage. That's a point.
వాళ్ళకి బికాస్ దే వర్ ప్రోగ్రెసింగ్ on the material side, intelligence, civilization, house building, maybe warring with each other with sophisticated weapons on horseback, fighting battles, and talking of this and that. So it was the progress of physical evolution of the civilization of the man. At one point of time, in that progress of civilization, a religion is born. Because this birth of religion is dependent on that progress of civilization. So it was a product of that time. Civilization was yet incomplete at that time, let alone inner refinement. Even civilization itself was crude. At that point of time, if a religion is born, it cannot be a final word, last word on the progress. Here, the birth of an ultimate message did not depend on the progress of civilization. దాని గురించి వాళ్ళు అనుకోవడం ఏమిటంటే క్రిస్టియానిటీ పుట్టింది కాబట్టి చాలా అడ్వాన్స్ అయింది హ్యూమానిటీ అని. తర్వాత ఇంకా ఇస్లాం పుట్టింది కాబట్టి మచ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్లో ఇస్లాం పుట్టింది కాబట్టి ఇది లేటెస్ట్ లాస్ట్ వర్డ్, ఇంకా గొప్పది. అలా తీసుకుంటే ఇంకా 1000 years తర్వాత ఇంకా మోర్ అడ్వాన్స్డ్ సివిలైజేషన్లో ఇంకా బెటర్ రిలీజన్ పుడుతుందని అర్థం వస్తుంది. కెన్ ఇట్ బి ట్రూ? నో. ది హైయెస్ట్ మెసేజ్ ఫర్ హ్యూమన్ లైఫ్లో చాలా గొప్ప అడ్వాన్స్మెంట్ ఏదైతే అల్టిమేట్ హైలీ సివిలైజ్డ్ సొసైటీ 10,000 years హెన్స్ వాళ్ళకి ఏది అవసరం అవుతుందో అది ముందరే ఇక్కడ పుట్టింది. అది అలా ఎలా పుడుతుంది? సివిలైజేషన్, థింకింగ్, ఇంటెలిజెన్స్, అదేది మంచి కత్తులతో కర్రలు నరుకోవడం కూడా చేతకాని రోజుగా ఎలా పుడుతుందని వాడు అనేటట్టయితే ఇదే ఆన్సర్. ఇఫ్ క్రిస్టియానిటీ ఈస్ 2000 years old, only 13 centuries old is Islam. It must be much more progressive, much more sophisticated. So that means 1300 years after Islam, if a religion is born today, it must be much more sophisticated. వాళ్ళ సిద్ధాంతం చెప్పేటట్టయితే సివిలైజేషన్ మీద ఆధారపడి రిలీజన్స్, ఇన్నర్ నాలెడ్జ్ పుట్టదు, అది ముందరే వస్తుంది. అది ఏ విధంగా ముందర ఎలా ఉంటుందండి? ఒక రాబోయే వాళ్ళకి నీడ్ అంటే తల్లి శరీరంలో పాలు ఎలా ఉంటాయి, పుట్టబోయే పిల్లవాడికి ముందర పాలు సిద్ధంగా ఉంటాయి. 24 గంటలు కూడా తల్లి తీసుకోదు, వెంటనే వాడు పాలు తాగుతాడు పుట్టినవాడు. ముందర పాలు ఉండడం ఏంటంటే పుట్టబోయేవాడు, అది భగవంతుడు ఈశ్వరుడు చేసేది. విజ్ఞానం కూడా ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో భవిష్యత్తులో ఎన్నటికైనా పుట్టి పెరిగి అడ్వాన్స్ అయిన కొద్దీ వాళ్ళు గ్రహించగలిగినటువంటి అల్టిమేట్ ట్రూత్ ఏదో ముందు రెడీగా ఉండడం. వాళ్ళు గ్రహించగలిగిన అల్టిమేట్ ట్రూత్ ఏదో అది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా మనిషి యొక్క ప్రోగ్రెస్కి కారణం ఒక నిశ్చయమైనటువంటి ధ్యేయం ఒకటి ఉండాలి. దూరంగా ఉంటుంది, ఆ పర్వతం నేను ఎక్కుతాను అనుకుని పెడతాం, అట్నుంచి ఇంకో వేరే దిక్కు వెళ్ళాం, క్రాస్గా దారిలోనే మొత్తం దాని వైపు ఎడుతూ ఉంటాం ఆ పర్వతారోహణం కోసం. మానవుడికి ఒక ధ్యేయం ఉంటే ముందర ఇస్తే దాని వైపు పెరిగే ప్రయత్నం చేస్తాడు. అది పాయింటర్ టు ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ ఈవెన్ బిఫోర్ సివిలైజేషన్ హస్ స్టార్టెడ్ టు గ్రో. ఇట్ ఈస్ ఎ డైరెక్షన్, ఎ పాయింటర్. ఇలాగ మీరు ప్రోగ్రెస్ అవ్వండి అని చెప్పడానికి ముందర ఏర్పాటైనటువంటి విషయం అది. ఏ విధంగా ఎంఏ పాస్ అవ్వడానికి ముందర ఆ మెట్లుగా ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడి నుంచి టీచ్ చేసుకుంటూ పెడతారో అల్టిమేట్లీ వాడు ఒక ఎంఏ డిగ్రీ తీసుకోవాలి ఆ సబ్జెక్ట్లో. అది అల్టిమేట్ గోల్. అది గోల్ ముందర దృష్టిలో ఉంటే మనిషి అటువైపు ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. గోల్ లేకపోతే మనిషి ర్యాండమ్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. అందుకనే వరల్డ్ సివిలైజేషన్స్ అన్నీ కూడా టైం టు టైం 100 థియరీస్ ఆఫ్ గాడ్, రిలీజన్ అండ్ ఆల్ దట్ వాళ్ళు చేసుకుంటూ బార్బరిజం అండ్ యానిమల్ ఇన్స్టింక్ట్తో బతుకుతూ ఓ పక్కని మేము ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నామని అనుకుంటున్నారు. కానీ అల్టిమేట్ మెసేజ్ ప్రారంభ దశలోనే మొదట ఎక్కడుందో అదే సరి అయినటువంటి డైరెక్షన్. కానీ టైం టు టైం పుట్టే రిలీజన్స్ కాదు. ఈ అర్థంలో తీసుకుంటే విత్ ఇన్ హిందూయిజం కూడా ఆ సనాతన ధర్మానికి అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేసిన నూతన పంథాలు కావచ్చు, కానీ కొత్త తీర్పు సిద్ధాంతాలు కాకనేది.
ఏది తీసుకున్నా సనాతన ధర్మాన్ని అనుకోవడం, దానికి దాటి పెడితే ఒకటి. అందుకని రాముడు అవతార పురుషుడు అంటే సనాతన ధర్మంలో జీవించాడు కాబట్టి, కృష్ణుడు మహానుభావుడు అని అంటే సనాతన ధర్మంలో జీవించాడు కాబట్టి, కానీ తాను స్వతంత్రంగా ఒక కొత్త సిద్ధాంతం చెప్పాడని కాదు. కొత్త సిద్ధాంతం చెప్పిన వాడిని మహానుభావుడు అంటాం మనం. పాత సిద్ధాంతం అది అలా మన దేశంలో అలా అనరు. సనాతన అతి పూర్వమైన సిద్ధాంతాన్ని అమలు జరిపి తూచా తప్పకుండా జీవించిన వాడిని మహాత్ముడు అంటున్నాం మనం. ఇవాళ కొత్త సిద్ధాంతం చెప్పిన వాడిని ఎవడు మహానుభావుడు అంటలేదు. ఈయన ఏం చేయండి, ఈయన గొప్ప ఏంటంటే సనాతన ధర్మం తప్పకుండా బతుకుతాడండి ఆయన. రాముడు అందుకని పూజ్యుడైనాడు. వాళ్ళకి కొత్త సిద్ధాంతం చెప్పిన వాడు, ఒక రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చిన వాడు మహానుభావుడు అవుతున్నాడు. ఈ ప్యారలల్ డ్రా చేస్తూ రాయాలి. వాళ్ళ సిద్ధాంతాలే ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఆర్డినరీ హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఒక సిద్ధాంతమే మతమైంది. అగ్రెసివ్ సివిలైజేషన్ మీద ఆధారపడ్డటువంటి వేదాంత సూత్రములు అది ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ ఆన్ పార్ విత్ ది డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇవల్యూషన్. వాట్ ఈస్ ఇవాల్వింగ్ కెనాట్ బి ఎ ఫైనల్ వర్డ్. వాట్ seeks no evolution, what brooks no evolution, which is the last word, that should be the first gift that God to the mankind on the earth, even before the man has started walking. This is in fact a routine way. మనం ఎలా చూస్తున్నారు వీళ్ళంతానంటే, పుట్టిన తర్వాత మాటలు నేర్చుకుంటాడు, వానమాలు దిద్దుకుంటాడు, ఏబిసిడీలు రాసుకుంటాడు, తర్వాత పుస్తకం చదువుకుంటాడు, తర్వాత జ్ఞానం సంపాదిస్తాడు. హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాన్కైండ్ కూడా అలాగే ఉందనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. నాలెడ్జ్ విషయాలు అలా లేదు. అసలు ప్రోగ్రెసివ్ కాదు అది, ఫైనల్. ఆ ఫైనాలిటీతో స్టార్ట్ అయింది ఆర్య ధర్మం అనేది. వీళ్ళు బాగా పెరిగి 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 జ్ఞానంలో అభివృద్ధి కలిగి మానవత్వం సంపూర్ణంగా ఉండి ఉత్తమ మానవత్వం కూడా సంతరించుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమై అవ్వబోయేటటువంటి విజ్ఞానం ఏమైనా ఉంటే అది ఆర్య ధర్మం. అల్టిమేట్లీ దే హావ్ టు అరైవ్ ఎట్ ఆర్య ధర్మం, సనాతన ధర్మ. That is the future of mankind. If you are very confident about the future being positive, where will they arrive at? సనాతన ధర్మం ఇది ఆర్యస్. దాంట్లో ఉన్ననాడు ప్రపంచం అంతా కూడా మంగళప్రదంగా సుఖంగా ఉంటుంది. తర్వాత మానవత్వం, తర్వాత ఉత్తమ మానవత్వం. అది లేకపోతే మనిషికి ఏమిటి? ఇవన్నీ ఏమిటి? మనం కొత్తవి ఏదో చెప్తున్నాను అనుకున్నవాడు ఎప్పుడు కూడా పూర్వం ఉన్న విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకునేవాడు, అహంకారం చేత అందులో ఏముంది నేనే చెప్తానని అనుకున్నవాడు. అవన్నీ సైన్స్ ఆఫ్ ఇమ్మెచ్యూరిటీ. మామూలు సివిలైజ్డ్ సోషల్ ఆర్డర్లో ఎవరు వస్తువులు దొంగిలించొద్దు, ఇవన్నీ పరమధర్మాల. డోంట్ స్టీల్ కమాండ్మెంట్స్, ఇవి చాలా పరమధర్మాలని అనుకుంటే 2000 years క్రితం మాత్రమే ఈ స్టేజ్కి వచ్చిందనే సివిలైజేషన్ అర్థం. అంతే కదా. అంతకుముందు 3000 సంవత్సరాలకు పూర్వం భారతీయ ధర్మంలో ఉండినటువంటి ఉత్తమ ధర్మం ఎట్లాంటిది? శత్రువుని కత్తిపుచ్చుకొని యుద్ధం చేస్తూ శత్రువుని వధించడానికి కూడా ఒక ధర్మం ఉంది. వాడి చేతిలో కత్తి దారిపోతే తను నిలబడిపోతాడు, వెయిట్ చేస్తాడు. వాడు అటు తిరిగి పారిపోతుంటే వాడిని ముట్టుకోడు. శత్రువధ విషయంలో యుద్ధ భూమి ఎందుకు కూడా ధర్మాన్ని అవలంబించిన ఆ ధర్మం ఆ 3000 సంవత్సరాలు దాని తర్వాత పుట్టినటువంటి దాంట్లో ఒకడు సొమ్ము దొంగిలించొద్దు, అది ఇవన్నీ చాలా పరమధర్మాలు అనుకుని ఇవన్నీ చాలా ఇదే చాలా ఉత్తమమైనటువంటి డిస్కవరీ అని అనుకుని దానికి ప్రపంచంతో వ్యాప్తి అంటే ఏమిటి? ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి మానవ జాతి నాగరికత ఆ స్టేజ్లో అది అలా ఉంది. దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఈ దేశంలో ఈ సంస్కృతి ఉన్నటువంటి చోటుకు వచ్చి దాంట్లోకి వీళ్ళు అందులో వెళ్ళడం, దానికి ఇక్కడ ప్రచారం తప్పించడం, సహనశక్తి దానికి క్షమ అనే పెద్ద పేర్లతో వాటిని మీరు కట్టుకొని చెక్కులు కట్టుకొని మీరు ఏదో ప్రచారం చేసుకోండి. ఎందుకు అవసరం ఏంటి? నేను నీ ప్రచారం ఏమిటి? నువ్వు చేసే ప్రచారంలో పరమధర్మం ఏమన్నది ఇందులో? ఈ మాటలు కదా బాలశిక్షలో చిన్నపిల్లలు తంటి పిల్లలు చెప్పే మాటలు ఇవి. ఇక్కడ ఈ మాట ఎందుకు నువ్వు వినాలి? ఎందుకు చెప్తావు? ఇక్కడ చేత అయితే అది వదిలిపెట్టి నువ్వు ఇందులో చేరు అని అనవలసింది పోయి మీరు ప్రచారం చేసుకోండి. ఈ సెక్యులరిజం లాంటిది ఏంటంటే రాణి మంగమ్మ గారు మధురై రాణి, ఆవిడ కాలంలో వీళ్ళు క్రిస్టియన్స్ వచ్చి చర్చి కట్టుకుంటామంటే సరే 100 ఎకరాలు ఇచ్చింది. వాళ్ళకి చర్చికి 100 ఎకరాలు ఇవ్వడం ఏమిటి రాణి గారు?
అని అక్కడ లోకల్గా ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇష్టం లేక వాళ్ళు ఏదో చిన్న చర్చి కట్టకముందే అక్కడికి గబగబా వెళ్ళిపోయి చిన్న గుడి కట్టింది. ఇది పాత కథలే, ఇవి కొత్త ఏం కాదు. రాణి ఆవిడకి వెళ్ళి చెప్పారు, మీరు మాకు ఇచ్చిన ల్యాండ్లో హిందువులు గుడి కట్టారు అంటే వెళ్ళి దగ్గరుండి డిస్మాంటిల్ చేసి గుడి పడగొట్టించేసి వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వచ్చేది. గుర్రం మీద వెళ్ళాడు రాణి మంగమ్మ. ఆ మధురై రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుండా మంగమ్మ చౌట్రీ అని ఆవిడ అంత సెక్యులర్గా పరిపాలించండి దేశం. కట్టిన గుడి పడగొట్టింది, ప్రతిష్ట కాలేదు, ఏం కాలేదు, ఇటుగా సున్నం తప్ప తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా మన వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసిన తర్వాత టాలరెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక ఉత్తమమైన సంస్కృతి మీ దగ్గరే ఉన్నప్పుడు మీకు నేను బోధ చేస్తాను అంటే ఏదో పోన్లే మంచివాడు ఏదో చెప్తాడులే నేను ఊరుకోవడం అంటే అలా కాదు కదా. ప్రచారం చేస్తానంటాడు, నీ మొత్తంలో ఇందులో మారుస్తానంటాడు. ఎంత పెద్ద బ్యాక్వర్డ్ స్టెప్. ఎన్ని 5-6 వేల సంవత్సరములు వెనకడుగు వేశారు ఈ క్రిస్టియన్స్లో కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు. ఈ దేశంలో వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తే 5-6 వేల సంవత్సరాలు వెనకడుగు వేయడం ఈ ప్రజాసామాన్యం. దాన్ని ఏమో టాలరెన్స్ పేరుతో వాళ్ళది ఏం అనక్కర్లేదు, మీ బతుకు మీరు బతకని కావాలండి. ప్రచారం చేసే మీ మాట వినగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. సనాతన ధర్మం అంటే ఏమిటి? మాట వినకపోతే ఆశ పెట్టి బెదిరించి డబ్బిచ్చి ఏదో స్కూల్స్ హాస్పిటల్స్ మేమంతా విజ్ఞానవంతులు అని చెప్పి వీళ్ళని మోసం చేసి ఈ విధంగా దీనివల్ల వచ్చిన నష్టం ఎలా ఉందంటే, దీనివల్ల ఈ రోజుకి ఈ స్థితికి ఏమైంది? మన పని 1999కి లక్షల కొద్ది కోట్ల కొద్ది క్రిస్టియన్స్లోకి మారినటువంటి హిందువులు. హిందూయిజం అంతా అన్యాయంతో కూడుకున్నది, లెవెల్స్తో కూడుకున్నది, అహంకారంతో కూడుకున్నది. బ్రాహ్మణ మతం వాళ్ళ ఆధిక్యత కోసం వాళ్ళ చేశారు. ఎక్స్ప్లాయిటేషను, మోసం, అన్యాయం, క్రూరత్వం, ఈ పేర్లని పెట్టి వాళ్ళు వీళ్ళు తిడుతున్నారు. టాలరెన్స్ వల్ల వచ్చిన నష్టం చూసారు. దీనివల్ల ఎవరికి నష్టం? మతం అనే వస్తువు ఒకటి కాన్సెప్ట్, అది ఆకాశం లాంటిది మతం అంటే. దానికి వచ్చే నష్టం లేదు, లాభం లేదు. దాంట్లో ప్రోగ్రెస్ అయ్యి ముందడుగు వెళ్ళవలసిన కొన్ని కోట్ల మంది ప్రజలు భక్తి మార్గంలో, జ్ఞాన మార్గంలో, వైరాగ్య మార్గంలో ఉత్తములు కావలసిన వాళ్ళు 100 తరాలు వెనకబడ్డారు. అది లాస్. అది అంతటితో ఆగదు కదా. హేట్రెడ్ ఉంటుంది, కాంప్లెక్సెస్ వస్తాయి, నేను సుపీరియర్ అనుకుంటాం. అది ఎప్పుడు కూడా టాలరెన్స్ కాదు. దానికి ఇది ఫూలిష్ జడ్జిమెంట్ అది. అందుకనే దే హావ్ ఫర్గాటన్. భగవద్గీత ఉపదేశం మర్చిపోయినారు, కృష్ణావతారం యొక్క మెసేజ్ మర్చిపోయినారు. మనకి సనాతన ధర్మం కృష్ణుడి కంటే చాలా వేల కొద్ది సంవత్సరాల పూర్వమే పుట్టింది వేదమతం. ఆధ్యాత్మిక దృక్పథం, ధర్మ జిజ్ఞాస, ఏది ధార్మికమైన జీవన విధానమో, ఏది మంచిదో అన్ని విషయాలన్నీ తెలుసుకుని చతుర్థంలో ఎలా ఉండాలి, మైత్రులు ఎలా ఉండాలి, త్యాగం అంటే ఏమిటి, సహనం అంటే ఏది, ఫైనల్గా అన్నిట్లోనూ డిసైడ్ అయిపోయిన వాల్యూస్ మర్చిపోయి వాటికి సంబంధం లేకుండా ఇప్పుడు తనకి తానే నిర్ణయించుకోవడం, ఇది ధర్మం అని అధర్మం. ఇదంతా సహనశక్తి, ఇదంతా ఉత్తమ లక్షణం, ఇదంతా వాళ్ళని అకామిడేట్ చేయడం, ఇది పరమధర్మం, ఇదంతా మానవధర్మం. ఇప్పుడు ప్రతివాడు ఆ భాష మాట్లాడుతున్నాడు, ప్రతివాడు అదే రాస్తున్నాడు, హిందూయిజం తిడుతున్నారు. కారణం ఏంటంటే కృష్ణుడు ఎందుకు వచ్చాడు అసలు? దీని గురించి కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ చేయడానికి వచ్చాడు. క్లారిఫైడ్ బై యాక్షన్, బై లివింగ్, బై టీచింగ్. ధర్మం చేయి, ధర్మాన్ని ఆదరించు, ధర్మాన్ని ఆచరించు. ధర్మానికి విరోధిని అయితే మాత్రం వాడిని టాలరేట్ చేయవద్దు. ధర్మ విరోధి అయితే ఏమవుతుంది? ధర్మ విరోధి అయితే మీరు టాలరేట్ చేస్తారు వాడిని, వాడు ఇంకొకరికి అపకారం చేస్తాడు. శిక్షించగలిగిన శక్తి కలిగిన వాడు వాడికి స్వేచ్ఛనిచ్చి అవతల వాడికి ఇంకొక 10 మంది అపకారం వాడు చేయడానికి వీడు కారుకు దోస్తాడు. దానివల్ల నీకు నరకం అని చెప్తున్నాడు. నీవెవడు క్షమించడానికి ధర్మ విరోధిని? చాలా క్లియర్గా ఉంది. ఇది ఈ విధంగా అర్థం చేసుకుంటే మన ఈ సనాతన ధర్మంలో జీవన విధానం చెప్పారు. కేవలం ఆత్మధర్మం చెప్పలే, శరీర ధర్మం చెప్పారు, సంఘధర్మం చెప్పారు, రాజధర్మం చెప్పాడు. శత్రుత్వంలో, మైత్రిలో, క్షమలో, శిక్షించడంలో ఏది ఎప్పుడు అప్రోప్రియేట్ అని చెప్పారు. దాన్ని మర్చిపోవడం చేసి వచ్చినటువంటిది వాల్యూస్. కొత్తవి ఏం లేవు. అది అర్థం కాలేదు ఇంతవరకు. ఈ చరిత్ర అర్థం కావడానికి రామాయణ కాలం నుంచి అలాగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్న ఒక పిక్చర్ అంతా ఎమర్జ్ అయ్యేదాకా
విశ్లేషణ చేసి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే చివరికి అర్థమయ్యే మాట ఇది. లేకపోతే ఎక్కడికక్కడ హ్రస్వ దృష్టితో దూరాలోచన ముందు వెనక చూడకుండా ప్రతివాడు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చి ఇప్పుడు మాట్లాడతారే. మతాలు ఒకళ్ళనొళ్ళు టాలరేట్ చేసుకోవాలి, ఈశ్వరుడు ఒకడే అందరికీ అని చెప్పడానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్కి కమిషనర్ పోలీస్కి అధికారం. వాడే చెప్పడం మతాలన్నీ ఒకటేట, ఈశ్వరుడు ఒకటేట, అందుకని మాట్లాడడానికి వీలేదు. కమిషనర్ పోలీసా మనకు చెప్పేది? వీడికి ఎవడు ఉందా, వీడికి ఏం విద్య ఉంది, ఏం సంస్కారం ఉంది, వాడేవాడు చెప్పడానికి? ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవడు? హూ ఇస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్? ఎవడు చెప్పాలి ఆ మాట? ఎవడో మాట. హైదరాబాద్లో కమిషనర్ ఎలాగో మాట నేను తను ఎలా చెప్పేది, దట్ నాట్ యువర్ జాబ్ అన్న. నాట్ యువర్, యూ డోంట్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దిస్. యూ డూ యువర్ డ్యూటీ. బట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ఓన్లీ వన్ క్వశ్చన్. వై డిడ్ యూ అరెస్ట్ ది హిందూస్ for the victims of Muslim onslaught? No, sir, to prevent the further reaction. Reaction is prevented. Why did you not prevent the first action? When you have closed the eyes for the first action, you should close your eyes deliberately for the second action also. That is dharma. క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళెవరో ముస్లిమ్స్ వచ్చి 10 మందిని ముస్లిమ్స్ని హిందూస్ని చంపితే పొద్దునే వెళ్ళి హిందూస్ని అరెస్ట్ చేస్తాడా? గట్టిగా చెప్పాను. అంటే ఎథికల్ క్వశ్చన్ సార్, అందుకని డిస్కస్ చేయడానికి వచ్చాను. ట్రై, ఆస్క్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇఫ్ దట్ సేమ్ థింగ్ had happened to your family at the hands of Muslims, do you arrest your family to prevent reaction? చెప్ప, నీ వైఫ్, నీ కొడుకులు, నీ ఆడపిల్లలు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు అక్రమం చేస్తే నువ్వు రియాక్షన్ ముందర పర్మిట్ చేస్తావా? లేకపోతే వీళ్ళు రియాక్ట్ చేస్తారేమో వీళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తావా? It doesn't pinch you because it is somebody else, the poor people in those huts. You are thinking only, this is the thought of the uniform, I say, not of a human being. 6 years క్రితం, 7 years అయింది అని చెప్పాను. ఇట్ ఇస్ ఆల్ దిస్. బట్ ఈ ఎథిక్స్ నీకు ఎవరు నేర్పారు? సార్, పోలీస్, యాజ్ అ పోలీస్మెన్ నేను ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి కదా అంటాను. ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ తీసుకోవడం అంటే సెన్స్ ఆఫ్ జస్టిస్తో కూడా ఉండాలి. At least, did you round up the Muslims first and then go to the Hindu locality who are the victims? ఫస్ట్ రౌండ్ అప్ చేయాలి వాళ్ళని. బీదర్ నుంచి వచ్చారు, నాందేడ్ నుంచి వచ్చారు. 280 మంది కర్రలు కత్తులు పట్టుకుని వచ్చినట్టు రికార్డు ఉంది. ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ఉంది 10 days earlier. వాళ్ళని ఆ రోజున అరెస్ట్ చేస్తే ఇది ప్రివెంట్ అయి ఉండేది కదా. What moral right do you have to prevent a reaction when you are not able to prevent the offense, first offense? Left it right? అక్కడ ఉన్నాడు, ఇంకో పెద్ద మనిషి కూడా ఉన్నాడు అక్కడ. ఆయన తల్లికి 2 ఐజీలు వచ్చారు. ఏం మాట్లాడలేదు. మరి ఏం చేయమంటారు? నాకు చాలా కాన్షియన్స్ ప్రిక్ చేస్తూ ఉండబట్టి వచ్చాను సార్. కాన్షియన్స్ ప్రిక్ చేయడం కాదు, కాన్షియన్స్ చెప్పినట్టు వినాలి. అది ఎప్పుడు ప్రిక్ చేస్తుంది? ప్రిక్కింగ్ అన్నాడు. మై కాన్ఫిడెన్స్ ప్రిక్కింగ్ అన్నాడు. సిన్స్ యూ డిడ్ంట్ ఓబే యువర్ కాన్ఫిడెన్స్, ఇట్ ఇస్ ప్రిక్కింగ్ యూ. అంతే, నాతో పెట్టుకుంటే అన్ని కదా. కాన్షియన్స్ ప్రిక్ చేసిందంటే కాన్షియన్స్ ప్రకారం నువ్వు నడవలేదు. ఆబ్వియస్లీ మేక్ ఎన్ అడ్మిషన్, గో అండ్ వాళ్ళందరూ కొంతమంది రౌండ్ అప్ చేసాం, కొందరు పారిపోయినారు. పారిపోవడం అంటే ఎలా? ఈ ముస్లిం సబార్డినేట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు వాళ్ళతో ఏకం. యూ నో దట్ యూ కెనాట్ ప్రివెంట్ యువర్ ఓన్ కమాండ్ యువర్ ముస్లిం సబార్డినేట్స్ టు obey your command. You know you are powerless against this sector, these kind of Muslim subordinates. And you have posted all the Muslims, constables, inspectors in sensitive areas just to please the community. దీనివల్ల ఏం లాభం లేదు. యూ విల్ నెవర్ ఎక్విట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఏం చేయాలి? వెళ్ళిపో. మనం ఈ జాబ్లో ట్రాన్స్ఫర్ అడిగి లీవ్ వదులుపో. ఏం చెప్పను. పివి నరసింహారావు మరి ఏం చేయాలండి ఇలాంటప్పుడు? నాకేం పాలు పోవటం లేదు గురువుగారు. నేను బెస్ట్ సంగతి నేను చెప్తాను నరసింహారావు గారు, మీరు ఏమనుకోకండి, సన్యాసం పుచ్చుకోవడం మంచిది అంటే. ఈ మాట లేరు చెప్పొచ్చాను నేను ఇంట్లో దిగిపోమన్నాను అని. ఆ తర్వాత ఇంకో 1 year తర్వాత చెప్తాను, ఇప్పుడైనా మీరు దిగిపోతే గౌరవంగా ఉంటుంది.
ఎందుకు చేయాలి? మన చేతరాని పదవి మీద వ్యామోహం ఏమిటి? పని చేయడం చేత కాకపోతే ప్రతివాడు కూడా పదవి చాలా గొప్ప వైభవం అని అనుకోవడం తప్ప, పదవికి కొన్ని డ్యూటీస్ ఉంటాయి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి, దానికి సమర్థత కావాలి, తెలివి కావాలి, న్యాయ దృష్టి కావాలి అనే మాట మర్చిపోయి పదవి వైభవం అనుకోవడం. పదవి వైభవం ఎలా అవుతుంది? నెత్తిన బరువు అది. జరీ టోపీ పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది, కానీ ఓ మణుగు బంగారం కిరీటం పెట్టుకుని మోయగలరా? జరీ టోపీ పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా శృంగారంగా ఉంటుంది. ఓ మణుగుతో బంగారంతో డైమండ్ స్టడెడ్ కిరీటం పెట్టుకోమనండి. దట్ ఈస్ ది ఏంటంటే అది మొయ్యలేని మెడ, దాంట్లో దూరకూడదు. ఎందుకు బాధపడ్డానంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఇవన్నీ చేసి అంటాను. దేశాన్ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం, చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి కదా. బతుకుంటే లాభం, ఏదో చెప్పాలి, నా ఒపీనియన్ నాకు వస్తుంది. విజ్ఞానం నాకు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం నేను ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్, ఈ సంఘం తిరిగి వీళ్ళందరితో బాధపడ్డాను. వాళ్ళు నాకు ఏదో జ్ఞానం ఇస్తారు, కానీ తెలియాలి కదా విషయం. సత్యం ఎప్పటికైనా మనని రక్షించేది సత్యం. ఎక్కడికి ఎస్కేప్ అయిపోతారు? నేను దీనికి ఫలం అంతా ఏమిటి? మంచివాడు కాబట్టి 4 మాటలు అతను ఎంత లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ దులిపినా పడి మాట్లాడకుండా పాల్గొంటాడు. బెంగళూరు వెళ్ళిన తర్వాత మన శర్మ వివిఎన్ ఇది విఎస్ శర్మ, సుబ్రహ్మణ్య శర్మతో డిస్కషన్ మొట్టమొదటి మేము ఏం చేశానంటే, అసలు ఎడ్యుకేషను, లాంగ్వేజ్, థింకింగ్ మనుషులు అలవాటు కావాలి, దాని గురించి ఒక ఆర్టికల్ రాయాలి అని మొదలెట్టాను. ప్రతిదీ వినంగానే వాడు చెప్పేది విశ్లేషణ, ఆలోచన లేకుండా అది అలాగే యాక్సెప్ట్ చేయడం. ఇది ప్రజలు ఎంతకాలం చేస్తారో, మాట్లాడేవాడికి అధికారాలు ఉంటాయి, వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు హీ విల్ రూల్ ది రూస్ట్. వినగానే వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు, ఆలోచిస్తారు వీళ్ళు అని అంటే జాగ్రత్తగా మాట్లాడతారు. ఈ ఆలోచన సరళి మనుషుల్లో అలవాటు చేయాలి. ఈ దేశంలో కావాల్సింది అది. అప్పుడు ఈ మీడియా అంతా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడరు, ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయరు. వాడు ఏది రాసినా అది నిజం అనుకుని చదివి ఆ మాట ఇంకోటికి వెళ్ళి చెప్పడం, ఇలా అన్నాడు నిజమేనండి. మరి దాన్ని ఆలోచించావా నువ్వు అని అడిగేవాళ్ళు. పేపర్లో రాశాడా? ఇది ఏనాటి మాట? ఇది పేపర్లో రాసిందంతా నిజం, ప్రింట్లో ఉన్నదంతా నిజం అని. ప్రింటింగ్ ప్రెస్ వచ్చిన కొత్తలో ప్రింట్ అయినంతా పరమసత్యం అనుకునేవారు. అంతకుముందు ఏదో పెళ్ళగొండ బ్రాహ్మడు ఏది చెప్తే అది భగవంతుడు అనుకునేవారు. అది కూడా సాగలే మన దేశంలో. వీడు చెప్తున్నాడంటే దీనికి ప్రమాణం ఏది, శాస్త్ర ప్రమాణం ఉందా, క్వశ్చన్ వేయడం మొదలెట్టారు. ఆ థింకింగ్ ఇండియన్లో మొట్టమొదటి నుంచి ఉంది. వితౌట్ యాక్సెప్టింగ్ వాట్ ఈస్ స్పోకన్, ఆ ఒరిజినల్ థింకింగ్ అండ్ క్వశ్చనింగ్ కెపబిలిటీ, అనాలిసిస్ అండ్ సింథసిస్ అది ఉండాలి. దానికి బాగా మంచి సింపుల్ తెలుగులో మీరు బాగా రాయండి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఆయన చాలా పెద్దవాడు కదా, వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ పీపుల్ ఇన్ ది వరల్డ్. ఆయన చాలా పెద్దవాడు. వివిఎస్ శర్మ, వల్లు శర్మ చాలా అనలిటికల్ థింకింగ్, అది చాలా గొప్ప వ్యక్తి. సరే, అది అంబిషన్ లేదు, తన పెద్ద పదవుల కోసం పాకులాడలేదు, అమ్మనుకున్నాడు. రాసిన తర్వాత ఆర్టికల్ చదివి వినిపించాడు. అంతా నేను మళ్ళీ ఇలా కాదు, మళ్ళీ పోయమని చెప్పి ఈసారి 30 pages ఆర్టికల్ అయింది. థింకింగ్ అసలు దాని గురించి అసలు చాలా విషయాలు నేను ఇచ్చిన ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. సిల్లాగిజం ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే, సిల్లాగిజం అంటే నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ రాసేశాడు. వైష్ణవులందరూ హిందువులు, శైవులందరూ హిందువులు, కాబట్టి వైష్ణవులందరూ శైవులు. అది నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు అని బుర్రూపుతారు. అరే అవునే, ఇంత మనకు తెలియదే. అవును అంతే కదా, వైష్ణవులందరూ హిందువులైతే శివులందరూ హిందువులైతే వైష్ణవులు శివులు అన్నమాటే కదా అనుకోండి. వీళ్ళు వాడు చెప్పాడు కాబట్టి పేపర్లో ఎడిటోరియల్ న్యూస్ రిపోర్ట్ రాస్తే నిజం అనుకోవడం. అసలు దేన్ని బట్టి ట్రూత్ ఉంటుంది అంటే, దానికి ఇన్ఎక్స్టెన్సివ్ ట్రూత్ ఉండాలి, అంటే కంటిన్యూటీ ఉండాలి. ఫస్ట్ ట్రూత్లో ఆల్ వైష్ణవులందరూ హిందువులు అంటే హిందువులందరూ వైష్ణవులు కారు కదా అని ఒక ఆలోచన రావాలి వీడికి. ఆ విధంగానే శైవులందరూ హిందువులు అంటే హిందువులందరూ శైవులు కాదు కదా
అంతేకాక 100 మంది హిందువుల్లో 10 మందే వైష్ణవులు, వాళ్ళందరూ హిందువులే. ఓ 20 మందే శైవులు, వాళ్ళందరూ కూడా హిందువులే. వీళ్ళు 20, 10, 30 కాక 70 మంది ఉన్నారే వేరే అని కామన్ సెన్స్ వర్క్ చేయాలి వాడికి. హౌ టు మేక్ ఎ మ్యాన్ థింక్, దాని గురించి ఆర్టికల్ బాగా రాసి తర్వాత బాగా ఇంప్రూవ్ చేసి మంచి ఆర్టికల్ ఫైనల్గా రాసి నేను చెప్పాను. ఆ మాట అన్నాను, గాడ్ ఈజ్ లవ్ అంటారు, లవ్ ఈజ్ బ్లైండ్ అంటారు, గాడ్ ఈజ్ బ్లైండ్ అంటారు. అలాగా అదేం కాదు. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా మాట్లాడాను, అవన్నీ చెప్పాడు ఆయన. మీరు చెప్పిన అన్నీ కూడా వెరపెట్టి రాసేసాను ఎగ్జాంపుల్స్. బాగా బిల్డప్ చేశాడు, ఆర్టికల్ రాశాడు. ఇది నెక్స్ట్ మంత్ ఈ జూన్లో వస్తుంది. అది స్ప్లిటప్ చేయొద్దు, ఎన్ని పేజీలైనా ఒక ఇష్యూలోనే వేసేసేయండి అని చెప్పాను. బ్రేక్ చేయడానికి వీల్లేదు. అన్నిటికీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. అంటే ఒకదానికి కొన్ని రెడీ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి. కుక్క ఉందనుకోండి, టామీ, డిక్కీ, పక్కి, ఏదో మక్కి ఏదో అంటాం, దాన్ని ఒక పేర్లు పెట్టుకోవాలి. కుక్కకి అదే పేరు ఉండాలని రూలు. వెంకట సుబ్బారావుని ఎందుకు పేరు పెట్టుకోకూడదు దానికి? ఏం అసలు అది అలా పెట్టుకోకూడదుట. అంటే అది మన పేర్లు. అందుకని కారణం ఏంటంటే మన పేర్లన్నీ దేవుడితో సంబంధించినవి. కొడుకులు, బామరులు, తమ్ముళ్ళు, అన్నగారులు, నాన్న, చిన్నన్న, మేనమామ, వీళ్ళ పేర్లు ఉంటాయి అందులో. కానీ పెట్టుకో. ఇదొక ఎగ్జాంపుల్. దీన్ని అనలైజ్ చేయమన్నాను, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి సరిగ్గా అలాగే రాశాడు. అది చూసారా, మీ మాటే రాశాను. అలా పెట్టుకుంటే ఊరుకుంటారా ఎవరైనా? నా ఇష్టం నేను పెట్టుకుంటానంటే. నాకెవరో సుబ్బారావు గారితో ఆయన మీద నాకు క్రోధం ఉందనుకోండి, ఆ పేరు నాకు ఒకరిని పెట్టుకుని పిలుస్తాను నేను. అయినా సరే పెట్టుకోను. ఎందుకు పెట్టుకోను? ఏమిటి అంటే ఈ మనకు అర్థం తెలియని పేర్లు కాబట్టి. డిక్కీ, పిక్కి అంటే హామ్ లేదు. అది కాక మనకి ఇష్టమైన వస్తువు మీద పెట్టుకుంటున్నాం పేరు. అసహించుకునే పేరు దాని మీద పెట్టుకోవడం మనకి ఇష్టం లేదు. లాజిక్ ఏంటంటే, నాకు సుబ్బారావు అనే వ్యక్తి మీద ఎంత కోపం ఉన్నా కుక్కగా పేరు పెట్టుకుంటే నా శత్రువు పేరే పిలవాల్సి వస్తుంది అస్తమానం. ఇదేమో నాకు ప్రేమాస్పదమైన వస్తువు, ఇది దీని మీద నాకు ప్రేమ ఉంది. పేరు కోపం ఉన్నవాడి పేరు అంటే నా అర్థం ఏంటి? ఇందులో ఏమర్థమైంది? కుక్క చాలా నీచమైందని నేను అనుకుంటున్నాను, అందుకని నా శత్రువు పేరు పెట్టాను. నీచమైన వస్తువు మీద నాకు ప్రేమ పెట్టుకుంటాను కాబట్టి అర్థం నేను చేయను. లాజిక్ ఎవరి మీద పెట్టచ్చు. వాడికి ఇష్టాలు కాబట్టి కొన్ని ఉన్నాయి. ఆలోచన రహితంగా వినకూడదు, చదవకూడదు. ఆలోచించడమే మనిషి యొక్క విజ్ఞానానికి 2000 సంవత్సరాలు అయింది జీసస్ పోయి. ఈ రోజుకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది అంటున్నాం, స్పేస్ ట్రావెల్ వస్తుంది. థింకింగ్ ఎందుకు లేదు మనుషుల్లో? వై డోంట్ యు థింక్? రాఘవేంద్ర చెప్తూ ఉంటాడు, కొల్లడేన్స్లో ఎక్కడో థింక్ అని పెద్ద బోర్డు పెట్టాడు, కమిటీలో ఉందిట. థింక్ అని ఉంటుంది, ఇంకేం ఉండదు అని చెప్పాడు. ఈ మాట అంటే ఈ మాట చెప్పాడు ఆయన. ఆలోచించాలి ప్రతివాడు. కాబట్టి మెయిన్ గేట్ 6 feet థింక్. ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఎర్రర్స్ సర్పరజ్జు భ్రాంతి, రథసర్పభ్రాంతి ఉంది. తాడును చూసి పావనుకోవడంలో ప్రమాదం లేదు, అది కరవదు కదా. జాగ్రత్తగా ఉంటాడు, అనవసరపు జాగ్రత్త పడతాడు, లైట్లు తెప్పిస్తాడు, అరుస్తాడు, రాళ్ళు కర్రలు తెప్పిస్తాడు, చూస్తే తాడు. మరి చట్టాన్ని చూసి తాడు అనుకున్నాడు అనుకోండి, ప్రమాదం కదా. సో ఆల్ మిస్టేక్స్ డోంట్ హ్యావ్ ది సేమ్ ఎఫెక్ట్. ఒక మిస్టేక్ ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఒక మిస్టేక్ ఇన్ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. ఒక డేంజర్ ఉంటుంది ఇందులో. అది తాడనుకుని ఇలా చేత కాటేస్తుంది అది. కాబట్టి వన్ వే ఇట్ ఈస్ సేఫ్, అదర్ వే ఇట్ ఈస్. అప్పుడు దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఆయనే రాసి ఇచ్చాడు. ఆయన దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు రాయండి అన్నారు. సో హియర్ ఈజ్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఏ మిస్టేక్ ఈజ్ ఎదర్ వే కాస్ట్లీ. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన రాశాడు. ఇది నా నోట్తో చెప్పాడు, అది రాయమన్నాను. ఆ పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ దానికి అటాచ్ చేయండి, ఆ క్లారిఫికేషన్స్. సో హౌ టు మేక్ ఎ మ్యాన్ థింక్. 30 పేజ్ మంచి ఆర్టికల్ తయారైంది. బాగా 4 డిస్కషన్స్ అయిన తర్వాత, కరెక్షన్స్ అవి చేసిన తర్వాత ఇంప్రూవ్ అయింది ఆర్టికల్. ప్రతి వాళ్ళు చదవాలి. ఇది భయపడుతూ ఉంటాడు ధర్మదేవతకి. బృహస్పతిని ముందర పెట్టుకుని ఆయన అడుగుతూ ఉంటాడు, ప్రతిదీ అతడి వైపు చూస్తూ ఉంటాడు. నేను ఈ పని ఇలా చేయాలా? ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి నా దగ్గర కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, ఎవడో తపస్సు చేస్తున్నాడు, వాడు నన్ను గెలుస్తాడు, ఏదో జరగబోతుంది, నన్ను ఏం చేయమంటారు? నా పదవి రక్షణ కోసం నేను ఏదైనా చేయవచ్చా?
బృహస్పతి సరే చేతనైతే అతన్ని తపోభంగం చేసి నీ పదవి నువ్వు కాపాడుకో నీకోసం తపస్సు చేస్తున్నాడు. నిన్ను జయించి ఆయుధం కోసం ఎవడో తపస్సు చేస్తున్నాడు. ఆత్మరక్షణోపాయం కోసమే నువ్వు ఆ పిల్లగా ధర్మమే అని బృహస్పతి చెప్తేనే చేస్తాడు. ఎవడు స్వతంత్రుడు లేడు ఈ ప్రపంచంలో ధర్మం ముందర. చేస్తారు, అది వేరు. ప్రపంచంలో ఒక తప్పు చేస్తాడు, ఆ తప్పు విషయంలోనే వాడు నేరస్తుడు. కానీ అన్ని విధాలా అతడు కండెమ్ చేయం అతన్ని. ఒకనాడు ఒక తప్పు చేస్తే బృహస్పతి చేసినటువంటి తప్పుకి ఆ విషయంలోనే బృహస్పతి దండనీయుడు. అది మనకు అవసరం లేదు, ధర్మదేవత అతన్ని దండిస్తుంది. మిగతా విషయంలో అతడు కూడా అంతే మనకు. లేకపోతే ప్రిజుడిస్, ఒకనాడు తప్పు చేశారు కాబట్టి మొత్తం మనిషిని కండెమ్ చేయడం అనేది మానవుడు చేసే పొరపాటు. ధర్మ సూక్ష్మం అలా ఉంటుంది, చాలా కఠిన సామది గమ్మత్తుగా. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. మనస్సులో ప్రేమ ఉండాలి, మనసులో ఉండాలి. ఆ ప్రేమ మనని రక్షిస్తుంది, ద్వేషం పుట్టకుండా రక్షిస్తుంది. ప్రేమ వల్ల ఏం లాభం అంటే ఇతరులకి ఏం లాభం లేదు. అందరి మీద ప్రేమ ఉంటే నాకు లాభం. నా ప్రేమ వల్ల ఎవరికి, నా ప్రేమ లేకుండా కూడా అందరూ హాయిగా బతుకుతున్నారే, కాబట్టి ఎక్స్ట్రా లాభం లేదు దీనివల్ల వాళ్ళకి. సింపుల్ అరిథమెటిక్ ఇది. ఏది లేకుండా కూడా ఇతర సుఖంగా బతుకుతున్నారో అది వచ్చినప్పుడు పెద్ద అనావశ్యకమైన వస్తుంది. మరి ఎవరికంటే ఇది అవసరం? ఎవరి హృదయంలో అందరి ఎందుకు సమానమైన ప్రేమ ఉంటుందో వాడు ధన్యుడు, వాడికి భవిష్యత్తు, వాడికి శాంతి, వాడికి భగవద్ అనుగ్రహం వాడికి కలుగుతుంది. ఆ ప్రేమ వల్ల ఎవరికి లాభం లేదు, నాకే లాభం. అది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నిజేదంటే నా ద్వేషం వల్ల కూడా ఎవరికి అపకారం జరగదు, నేనే అశక్తుని, కానీ నా హృదయం అది కాలుస్తూ ఉంటుంది. ఎవరి కోసం? నా కోసమే. ఒకరి కోసం ఎప్పుడు అనకూడదు. నా రాగద్వేషాలతో ప్రపంచం ఎఫెక్ట్ అవ్వదు, నేను ఎఫెక్ట్ అవుతాను. దానం ఉంది, దాతృత్వం ఉంది. లోకానికి ఏం ఉపయోగం లేదు నా దాతృత్వం, ఎందుకు పనికిరాదు. సముద్రంలో చుక్క కూడా కాదు, అవసరమైనటువంటి ఎంత అవసరమో అందులో చుక్క కూడా కాదు, కానీ నా దాతృత్వంలో నాకు లాభం అంతే. ఈ విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే శాంతి లభిస్తుంది. భగవంతుడు ఎప్పుడు వినయంగా ఉంటాడు. అది తనని గురించి ప్రపంచంలో నా స్థితి ఏమిటి నేను ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి, కానీ నా స్థితి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏమిటి నేను ఎస్టిమేట్ చేసుకోకూడదు. ఈ ప్రపంచంలో నా స్థితి ఏమిటి, ప్రపంచంలో నా అంతస్తు ఏమిటి, అది ముఖ్యం. కానీ నా అంతస్తుకి నేనే ఒక్కడనే, రెండో కంపారిజన్ లేకుండా, రిఫరెన్స్ పాయింట్ లేకుండా హైట్ కొట్టుకున్నాడు. స్పేస్ని హైట్తో మీరు ఈ స్పేస్ ఎంత హైట్ ఉందని అంటారా? పైన కింద రూఫు ఉంది కాబట్టి హైట్ కొలుస్తాం, ఆ రూఫ్ లేదు, నేను హైట్ కొలుస్తాను. నా పొరపాటు చేయకూడదు. కాబట్టి మనకి ఈ గాయత్రి ఉపాసనలో నిరంతరం మనం చేసేటువంటి ఉపాసనలో ఎప్పుడు అది కాపాడుతుంది. మనిషి సాధన వేరు, ముందర మనిషిని కాపాడాలి. చేతుల్లో అహంకారం, మమకారాలు, ద్వేషం, రాగద్వేషాలు ఇలాంటివన్నీ రాకుండా, పొరపాటు చేయకుండా